وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطمع لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا العود إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى آلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجلاس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى روح صاحب المولد الشيخ محمد الأعجب عبد اليدي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يخطب يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين السلام عليك التقى التقيا السلام عليك الصفا الصفيا السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك. السلام عليك
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوري نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها والكل منه في الحقيقة مبتدا. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سددا. صلى عليه مسلما مولاهما آل لو والصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا ورجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمد حيث عاش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع درا مضدا. يا رب اغفر بالصلاة ضريه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوري كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا بالمولى المعظم أسعدا. ويوجه آدم لا ذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا. ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وعبدا. وحمى الإله من السفر وصوله علوا به شرفا أثيلا أمجدا. ولوالدي الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأجندا. قد آمن حقا به فاستوجب كل النجاة وبالجنان تخلدا.
فهما يقينا ناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع أصول مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى ذاتك سرمدا الله أشرقت النار نبينا فازدهى الكون السرور في ربيع هل فينا نور أنوار البدور مرحبا يا نور عيني مرحبا الدور مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور أنت نور فوق نور أشرقت أنوار نبينا
أعلاه. محمد بن ذبيب من كان عبد الله كافا سيدا وبعبد مطلب أبو لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى عن ابن عبد مناف من ينتمي لقصي بن كلاب مجري الصدى وهو ابن مرة نجل كعبيم الذي للؤي نسب ابن غالب العدا ذاك ابن فير من أبو مالك قد كان يسند الأنام ومعضدا السيد ابن النضر مفرد عصري من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن الياس الذي في سلبي سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر هو ابن نزار معني بابن معد من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبي له انتساب نكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخذ من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرد عين يبذه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم بي نسبا بفضل نظامه وحلا مفاخره الوجود تقلدا يا رب عطر
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره السر المسون الأسعد اختص آمية الرضا أما له ولا به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهره الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنت بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمعت النداء وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأبجدا وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها اقترى والأنس وافى والسرور تجددا وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جذب للبرية أجدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا غير المسرة والردى ووهيل شرك أصبت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتن لقمود العام إذ كم من فتوحات بي لن تهدى وجميع أخبار رد أخباره وزابي وجه الزمان توردا وتقول حنظر بدر سعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامي كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكور الرشدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكور الرشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عدنا لقد ضاقت نطاق تعددا يا رب اعطر بالصلاة ضريا وعلم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه وعلى آل سيدنا محمد عليه وصحبه. يا البيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخت من حبكم يظفر بما قد تمنى يا البيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخت من حبكم يظفر بما قد تمنى في رضا ربي يمشي صباحا وممساء ما يحصل مطالبه
المطالب وما كان يرجى كل من حبكم يغنى بالشفاعة من المختار في يوم القيام يورد الحب يسقي بالكاس مما حصى في مصفى دائم الوقف محلى والله من سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه سيد مقبول الدعاء عند مولاه ما خلق ربنا ذا الكون لولا ريت حد في المدينة يعتكف في مصلى بالحبيب المشفع لينك القدر والجاه أدرك 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 على من في قصيده ومولاه ولفصلوا على من حبه الله وسماه ختم الرسول من علمه علمه وأسماه يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي بيت النبي أنا الفقير
وليس لي بعدكم حرص على أحد. يا بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كرامي. يا عزة الله في رحمة نصبت على القلوب بفضل الجود والمدد. يا بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كرامي. السعد من قدمي ما دمت قدمكم والبسط حاليا والأفراح طويلي. يا بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كرامي. وفي الفقر لا عصبة مثلنا. الله من حملي لما مضى شهران قد وافى المنون وبدن ميل أجودا وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مسعدا وأقام في عندهم متوجها شهرا سقيما صابرا متجلدا وضري وقد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا. ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجع هذا الكون من نفحات وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا. ولأمي في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأسيسا لها وتوددا. فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من دنا له الشجر له الشجر والغزال سلم عليه صلى الله عليه.
النفوس النصارى والمجوس كل والمجوس السلام بين يديه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين قرة العين نورهم كالكوكبين كالكوكبين جدهم صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا أبيض لون قد تشرب حمرة ذا قامة مربوعة سقيت ندى سهلا لخد كالسلحية التي قد شرفت وعظيم رأس مجدا أقنى لعرنين أغر وواسعا فمو حوى درا وحسنا أوحدا وكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فاقت هلالا أرشدا وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه مهمر خد أوردا وإذا مشى متكفيا فكأنما ينحت من صبب على مسترشدا من حسن طلعتي وجه الشمس اكتسب وبنور ضوء جبين البدر ارتدى ويفوه منه شدا يفوق بطيبه مسكا ذكيا مستضابا أجودا يعظم الشرفاء والفضلاء ولم يهكر فقيرا بل نداه تعودا ولأهل ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا
والثوب يرقع بل ويقصف نعله والعذر يقبل ويسعى عن ندى لله يرضى ثم يغضب إن فشت رماته إذ في عواقبها الردى وتهاب كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى ويمازي الأصحاب حق مزاي ولو من سن لا يزال مسددا كم من خصائص ليس يخسر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلهنا قد تم ما ربنا من نظم بمولده ذا متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إلى المنتهى والمبتدى ندعوك يا غاث العباد بجاه كن في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائدك اللسان فاجرنا فالكل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمن يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وأنم بصرف النفس عن شهواتها واكفك فؤادا من في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا وادنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا أمن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولا بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبارية جيدا واحرس سماطا واجزل الخير واخذل لمن قد رام سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر بالشرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقينا ما نحاذر غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنات عدن مقعدا ولعبدك العزب الفقير محمد منشي بدار الكرامة خلدا وادمنا وسط الجوار وطيبة وارزق سرا عن سواك مجردا ولوالديك في كذا ذرية وامنحهم ستر جميلا وابدا وشيوخه وأحبة ولقار ولسام يصغي إليه ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر شعيه واجعله في مد القبول ممهدا واجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحاش تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع البرية قد هدى والآي والأصحاب ما بصبا فأمالت الوسط الرتيب الأملدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi idza humida ja'alal hamidin ibadahu wa atqiya'ah wa idza syukira ja'ala syakirin nubala'ahu wa atqiya'ah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsiya bi taqwallah. Ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Yang mulia para habaib, zuriat keturunan keluarga besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap dengan kehadiran mereka keberkahan demi keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khususnya Al-Habib Naufal Al-Idrus, Al-Habib Ibrahim Ba'bud, dan para habaib-habaib yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Jazahumullah anna khairal jaza. Yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, para masyayikh, pewaris ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka mudah-mudahan menyebabkan ditolaknya bala dari kampung kita dan ditambah-tambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ke-1496, khususnya sahibul bait, sahibul hajat, yaitu PT atau perusahaan Wahyu, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan usaha-usaha mereka dilancarkan oleh Allah dan dilipat gandakan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan insyaallah sebagaimana mereka telah mengadakan acara seperti ini sebagai ta'zim dan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tahun dudi kita doakan lebih besar lagi insyaallah, demi untuk mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mengagungkan syiar Allah adalah tanda orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mudah-mudahan insyaallah diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita punya kesempatan juga untuk mengadakan acara-acara seperti ini di rumah kita, di majelis kita, di tempat-tempat kita, dan dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah azimat yang paling besar, yang paling agung, di mana dalam peringatan Maulidir Rasul ada kesatuan, ada kesepakatan, ada kesamaan. Sekian banyak kaum muslimin dan kaum muslimat, semuanya sama. Mereka mengakui dengan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sangat agung Rabiul Awal, 12 tanggalnya, malam Senin, dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak mungkin ada setelahnya. Kelahiran satu-satunya yang telah dipersiapkan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam semesta Allah taala ciptakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad bersabda, "Ana minallah wal alam minni." Aku dari Allah dan alam semesta ini dariku. Kenapa demikian? Karena seluruh alam jagat raya ini terjadinya dan adanya bersumber dari cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kesuksesan di dunia ini sampai barzah sampai akhirat kalau kita tidak punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Siapapun orangnya, apapun profesinya. Seorang pedagang akan menjadi pedagang yang sukses kalau dia mentauladani dan punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Seorang pejabat akan menjadi pejabat yang sukses
kalau dia mengikuti, menteladani dan punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Orang kaya nggak ada artinya kalau dia tidak punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Orang alim pun juga demikian. Biar ilmunya sampai berlimpah-limpah bagaikan lautan, tapi kalau dia tidak punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, maka akan sia-sia. Ilmu, harta, kemudian kekuasaan, semuanya itu adalah modal dari Allah yang diberikan kepada manusia. Untuk apa? Untuk berdagang. Berdagang dengan arti perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tijarah lan tabur, perdagangan yang tidak akan rugi. Di antara perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah orang yang berani mengutangi Allah dengan utangan yang baik? Maka Allah Subhanahu wa taala akan membayar dengan berlipat-lipat ganda bayaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mengutangi Allah? Kita menyantuni anak yatim. Bagaimana kita mengutangi Allah? Membesarkan syiar-syiar agama Allah. Bagaimana kita mengutangi Allah? Membangun pesantren. Bagaimana kita mengutangi Allah? Membina majlis. Dan begitu seterusnya. Dan itu adalah amalan kita dan pendahulu-pendahulu kita sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Majlis pertama yang dibuka oleh Nabi adalah majlis di rumahnya Arqam bin Abil Arqam di lereng Bukit Sofa. Sembunyi-sembunyi, tidak dimasyhurkan, kada ada orang yang tahu. Karena apa? Pada waktu itu banyak orang-orang musyrikin yang ingin membunuh Nabi, banyak orang musyrikin yang memusuhi orang Islam. Ternyata Nabi buka majlis. Majlis pertama yang bernama Majlis Arqam bin Abil Arqam. Dari majlis itulah memancar semua majlis-majlis yang ada. Jika ada satu majlis yang tidak punya hubungan dengan majlis itu, maka itu bukan majlis. Wajib majlis madrasah pesantren punya hubungan dengan Madinah Al-Munawwarah, punya hubungan dengan Makkah Al-Mukarramah. Semua orang-orang yang besar di muka bumi ini adalah orang-orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ada seorang wanita namanya Ratu Zubaidah. Beliau adalah istri daripada Raja Harunur Rasyid. Kenapa dia dikenal? Padahal banyak ratu yang lain, banyak perempuan-perempuan yang lain. Kenapa dikenal? Karena dia membangun Madinah sehingga gunung disiring untuk menyiring air untuk wudhunya para jamaah haji dan ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya Harun. Ratu Zubaidah kemudian membeli sepetak tanah yang mana tanah itu adalah tempat kelahirannya Nabi Muhammad SAW di zaman itu. Kenapa beliau lakukan demikian? Dia tidak beli rumah mewah, dia tidak beli villa yang bagus, dia tidak beli kendaraan yang hebat, tidak, tapi dia mencari yang lebih berharga daripada itu. Apa yang lebih berharga daripada itu? Sesuatu yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Tempat kelahiran Nabi, tempat rumah Nabi, rumahnya Sayyidatul Khadijah, rumah tempat dilahirkan Sayyidatul Fatimah, dibeli, kemudian dimakmurkan, kemudian dijadikan masjid. Bahkan sebagian ulama mengatakan duduk di masjid Fatimatul Zahra itu sama dengan duduk di Masjidil Haram sallallahu alaihi wasallam, i'tikaf di dalamnya. Kenapa demikian? Karena ini orang-orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada batasnya kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi kita bersabda, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Semua garis keturunan putus nanti hari kiamat kecuali garis keturunanku. Semua hubungan putus nanti hari kiamat kecuali hubungan denganku. Hubungan apa yang dimaksud oleh Nabi? Hubungan ilmu, hubungan bangun pesantren, hubungan membina majlis, hubungan mendidik santri, hubungan akhlakul karimah, hubungan al-ma'rifah billah, hubungan segala hubungan yang menjurus kepada satu titik, yaitu an-Nabiyyu Muhammad, maka itulah yang akan kekal dan itu yang akan diingat.
dan itu yang akan dicatat. Hubungan yang lain tidak ada, semuanya terputus. Hubungan ayah dan anak akan terputus, hubungan suami dan istri akan terputus. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, di hari itu seseorang lari tidak mau ketemu saudaranya. Wa ummihi wa abih, bahkan dia tidak mau ketemu ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, dan dia tidak mau ketemu istrinya dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughnih, masing-masing punya urusan yang menyebabkan mereka sibuk untuk bertemu dengan keluarganya. Tapi hanya satu yang paling dinanti-nanti dan selalu diharap untuk bertemu dengan beliau. Apa? Bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Orang di padang mahsyar tidak ingin ketemu adiknya, tidak ingin ketemu ayahnya, tidak ingin ketemu istrinya, tapi dia ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya hamba Allah yang akan memberi syafaat, satu-satunya hamba Allah yang mengatakan wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, yang tidak ketemu aku neraka wail. Jadi semuanya ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, idza qamatil qiyamah aina ajduk, kalau terjadi hari kiamat di mana kami mendapatkan engkau? Rasulullah menjawab, tajiduni indal mizan, indal mizan, wa in lam ajid fi tajiduni indas sirat, wa in lam ajid fi tajiduni indal haud lan atafarraqa an hadhihi salas, kata Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau nanti terjadi hari kiamat, di mana kami bisa bertemu lawan pian? Ujar Nabi, di timbangan amal. Kenapa? Karena Nabi menolong umat-umat Nabi yang kekurangan amal. Ada satu orang yang dia ditimbang amalnya ternyata perbuatan jahat lebih banyak daripada perbuatan baiknya. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad meletakkan secari kertas ketimbangan amal baiknya, lalu timbangan amal baiknya lebih berat daripada timbangan kejahatannya, lalu dia masuk surga. Apa secari kertas itu? Ternyata sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada di sana ya Rasulullah, engkau mendapatkan aku di tepi titian sirat. Kenapa aku di situ? Karena aku melihat banyaknya umatku, kata Nabi Muhammad SAW, yang ingin menjatuhkan diri mereka ke dalam neraka. Wa ana akhidun bihujazikum, aku memegang pinggang-pinggang kalian. Jangan bertajun di sini, ini neraka. Ada umat-umat Nabi yang tidak mengerti, tidak paham, justru dia ingin loncat ke neraka. Tapi Nabi pegang pinggangnya, kemudian diselamatkan oleh Nabi. Dipegang lagi pinggangnya, diselamatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada di situ ya Rasulullah, di mana kami bertemu pian? Ujar Nabi, indal haud, yaitu di sisi telaga yang ada di depan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena aku akan memberikan minum kepada umat-umatku yang mempunyai hubungan denganku dengan minuman air telaga yang tidak akan haus selama-lamanya. Dan aku tidak akan terpisah dari tiga tempat ini. Tiga tempat ini yang akan aku berada di dalamnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menentukan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, satu golongan nanti masuk surga, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kemudian satu golongan lagi masuk neraka, enggak ada golongan ketiga. Maka kemudian Nabi kita Muhammad SAW membawa orang-orang yang sudah dicap untuk masuk surga, dan beliau yang membuka pintu surga. Dan pertama kali yang masuk adalah Nabi Muhammad beserta umat Nabi Muhammad SAW. Selesai? Belum. Nabi Muhammad keluar lagi, menyibukkan diri beliau lagi. Untuk apa? Untuk meneliti umat-umatnya di dalam neraka, sehingga diselamatkan dan diambil tangannya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Bersujud kepada Allah, meminta, ya Allah, umatku jangan ada satupun yang masuk neraka. Allah kabulkan, diambil umat-umat ini yang umat Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, walaupun sudah jadi apa ngarannya itu harang di dalam surga, di dalam neraka, karena sudah lawas di neraka, diambil sama Nabi, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Cukup? Belum. Nabi sujud lagi yang terakhir kepada Allah. Ya Allah, aku meminta kepada engkau siapa saja, umat mana saja sejak zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah yang di dalam hatinya adalah la ilaha illallah
masukkan dia ke dalam surga, dikabulkan lagi sama Allah. Itu syafaat terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberi syafaat 6 macam. Asy-syafa'atul uzma yang diberikan kepada Nabi Muhammad 6 macam. Ada syafaat yang pertama yang disebut dengan maqaman mahmuda, tatkala manusia di padang mahsyar, matahari di atas kepala sejengkal, panas, berdesakan, kelaparan, kehausan, tapi tidak ada kematian di dalamnya karena kematian sudah diangkat dan dimusnahkan oleh Allah. Mereka bingung, mereka kegelapan, kecuali orang yang punya cahaya. Mereka semua meminta kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami dari tempat ini walaupun harus ke dalam neraka. Padahal sebenarnya neraka lebih jahat lagi. Mereka tidak tahu karena kebingungan. Tatkala itulah Nabi kita Muhammad bersujud kepada Allah dan meminta kepada Allah, ya Allah, keluarkan mereka dari padang mahsyar ini. Kemudian mizan, timbang amal mereka, dikabulkan sama Allah. Tatkala itu semua memuji Nabi Muhammad, yang muslim maupun yang kafir, yang mukmin maupun yang munafik, yang musyrik, semuanya muji Nabi Muhammad karena beliau menyelamatkan mereka dari padang mahsyar yang begitu dahsyatnya, 50.000 tahun di sana. Lalu kemudian beliau mendapat al-maqam al-mahmud. Yang kedua, Nabi kita Muhammad memberikan pertolongan kepada keluarga-keluarga beliau walaupun yang kafir. Contohnya adalah paman Nabi yang dia gembira dengan kelahiran Nabi, tapi karena dia tidak beriman dengan Nabi, yang bernama Abu Lahab itu diriwayatkan diringankan siksanya setiap hari Senin dan tangannya memancarkan air untuk dia minum seharian karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada orang-orang Islam yang dosanya besar, diampuni, dimasukkan surga. Yang keempat, Nabi Muhammad memberi syafaat kepada semua orang yang mukmin, baik umatnya maupun umat yang sebelumnya, asal ada iman, untuk masuk surga, dan mereka semua masuk surga. Yang keenam adalah Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada orang-orang mukmin yang sudah masuk surga untuk ditingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah syafaatun Nabi Muhammad yang kita harapkan, yang kita agungkan, yang kita ingin dekat dengannya. Para ulama, para aulia, para salihin tidak ingin duit banyak. Para ulama, para aulia wassalihin tidak ingin kaya. Para ulama, para aulia wassalihin tidak ingin pangkat. Para aulia wassalihin tidak ingin berkuasa, tidak. Mereka cuma satu tujuannya, ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad dalam qasidahnya mengatakan, Alwi bin Muhammad, bukan Muhammad Ali, Alwi bin Muhammad Al-Haddad Bogor. Beliau mengatakan, murtagahum ba'idul manali la yubali bimanggudil asman. Tujuan mereka sangat tinggi, cita-cita mereka sangat agung. Apa? Dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tidak peduli berapapun harganya mereka bayar untuk hal itu. Kesuksesan bukan berarti harta yang banyak, bukan berarti kekuasaan yang tinggi, bukan berarti ilmu yang melimpah. Tidak harus itu. Kekuasaan atau kesuksesan adalah dekatnya seseorang kepada Allah dan dekatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad dilahirkan 12 Rabiul Awal. Kelahiran yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Pada waktu Sayyidatul Aminah ingin melahirkan, beliau mengatakan, telah hadir di hadapanku wanita-wanita yang cantik-cantik, yang tinggi-tinggi, seperti wanita-wanita Banil Muttalib. Rupanya Banil Muttalib terkenal wanita-wanitanya itu tinggi-tinggi. Kemudian ada satu yang meletakkan kepalaku di atas pahanya. Ada satu yang mengurut-urutku di perutku. Ada satu yang mengurut-urutku di kakiku. Kemudian aku bertanya, siapa kalian? Yang aku berada di pangkuannya mengatakan, aku Maryam binti Imran. Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian, kamu siapa? Yang di tengah mengatakan, aku Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun yang beriman kepada Allah. Yang Fir'aun kalau mau dekat nggak bisa karena dia beriman kepada Allah dan dia wanita surga.
Kemudian yang paling di kaki siapa? Kulsum binti Imran, saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa punya saudara yang menyelamatkan Nabi Musa pada waktu dihanyutkan, diitihi, itu namanya Kulsum binti Imran. Dia itu semua akan menjadi istri Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha tatkala mau meninggal dunia, Nabi dia sedih. Aku akan meninggal dunia. Bagaimana suamiku? Kemudian Nabi mengatakan kepada Sayyidatul, ya Khadijah, tahukah engkau, waktu Allah mengawinkan aku dengan engkau, Allah juga mengawinkanku dengan Maryam binti Imran, Asyah binti Muzahim, dan Kulsum binti Imran. Sayyidatul Khadijah tersenyum, bukan cemburu ya, tidak seperti orang sekarang dibilang suaminya kawin lagi cemburu ya kan. Kalau Sayyidatul Khadijah tidak. Sayyidatul Khadijah tersenyum dan mengatakan birrifa'i wal banin, birrifa'i wal banin, selamat mudah-mudahan dapat turunan yang baik dan lain sebagainya. Begitu mereka orang-orang yang tujuannya Nabi Muhammad. Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha lagi minum duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Ummu Aiman, budak yang dimerdekakan oleh ayahnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah, yang kemudian merawat Nabi Muhammad. Ummu Aiman mendekat dan mengatakan, berikan aku minuman ya Rasulullah. Sayyidatul Aisyah mengatakan, ya Ummu Aiman, begitukah akhlakmu kepada Nabi Muhammad? Artinya kurang pantas, masa kamu minta-minta begitu saja? Apa kata Ummu Aiman? Laqad khadamtuhu aktsar. Aku ini sudah melayani beliau lebih lama dan lebih dulu lagi. Nabi tersenyum dan mengatakan, shadaqat, benar. Ayo sini, aku kasih minum, kata Nabi Muhammad. Begitu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang di sekitar beliau adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di tempat ini, pertama agar cinta kita lebih kuat kepada Nabi Muhammad. Kedua, agar kita berusaha mendidik generasi-generasi yang akan datang untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena generasi-generasi yang akan datang ini nantinya akan mengirimkan pahala buat kita-kita tatkala kita sudah tidak ada. Kita ini setumat 60 tahun, 70 tahun, apalagi kalau yang umur sudah lebih dan sebagainya mungkin parah, tapi tidak tentu. Kadang-kadang anu bisa berdahulu. Kemudian tatkala Nabi kita Muhammad tatkala Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan diceritakan kepada beliau tentang neraka, bahwasanya neraka itu adalah, waktu itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain masih kecil, ada sahabat yang bercerita tentang neraka. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia. Jadi dia, neraka itu tidak menyala kecuali manusia yang disuruh. Menangis Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kenapa menangis? Karena aku ingat ibuku kalau misalnya mau menghidupkan api, yang terlebih dahulu kayu yang disuruh adalah kayu yang kecil-kecil, yang halus-halus, lain yang ganal. Ini halus-halus berdahulu, sudah jadi apinya hanyar nengganal. Aku khawatir yang muda-muda lebih duluan, begitu maksudnya. Radhiyallahu anhuma, mereka semua kegiatan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, hubungannya adalah untuk menambah takwa kepada Allah. Apa yang mereka lihat untuk menambah ingatnya kepada Nabi Muhammad. Begitu mereka-mereka as-salihin yang betul-betul menjadikan tujuannya satu, yaitu An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapapun orang kaya tidak mempunyai tujuan Nabi Muhammad, gagal. Siapapun pejabat tidak punya tujuan Nabi Muhammad, gagal. Siapapun orang alim tidak punya tujuan untuk Nabi Muhammad, gagal. Tidak sukses. Yang sukses adalah orang yang selalu hatinya punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hubungan kita selalu dipererat oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, selalu mengingat keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bersama kita para habaib, keluarga Nabi, keturunan Nabi, yang mereka ini kalau berdoa insya Allah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta doa kepada mereka, mudah-mudahan kabul hajat sebertaan. Tapi hajatnya jangan berpadah-padah di hati masing-masing. Karena kalau hajatnya dipadahkan ketahuan kawan kan. Sekalinya hajatnya hendak bayar utang, tak ketahuan tahu utang ya lah, dan lain sebagainya. Hajat kita letakkan di hati kita masing-masing. Minta kepada Allah
dengan berkat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi solihin solihat, negeri kita doakan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Agungkan Nabi Muhammad. Di mana ada kampung, di mana ada daerah, di mana ada negeri yang mereka mencintai Nabi Muhammad, pasti dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena cahaya Nabi Muhammad. Kakek Nabi Sayyiduna Abdul Muttalib, kakek daripada Nabi kita Muhammad SAW. Setiap orang yang melihat Sayyidina Abdul Muttalib menyaksikan ada cahaya di dahinya memancar, sehingga semua orang kalau ketemu Abdul Muttalib tunduk. Raja Abraha yang akan menyerang Ka'bah dengan 100 ekor gajah dan sekian ribu pasukan memanggil Abdul Muttalib. Padahal kan panggil pemimpin Makkah ke sini. Namanya siapa? Abdul Muttalib. Panggil ke sini. Dia duduk di atas singgah-sana. Di bawahnya karpet merah. Begitu Sayyidina Abdul Muttalib datang, dia kaget. Kenapa? Karena wajah yang penuh dengan karisma, wibawa, sebab ada cahaya Nabi Muhammad. Dia langsung turun dan duduk di bawah. Tidak berani dia duduk di atas. Kemudian dia bicara, kami ingin menyerang Ka'bah. Kata Abdul Muttalib, Ka'bah punya Tuhan, Tuhan yang akan menjaganya. Kembalikan kepadaku onta-ontaku, karena sebelumnya onta-onta beliau diambil. Aku ini kagum dengan pian, wibawa pian, cahaya muka pian. Tapi kenapa pian memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan Ka'bah? Apa kata Sayyidina Abdul Muttalib? Ana rabbul ibil walil baiti rabbun yahmi. Aku pemilik onta yang kamu curi, sedangkan rumah itu ada pemiliknya. Pemiliknya akan menjaganya, yaitu Allah Rabbul Alamin. Raja Abraha punya 1000 ekor gajah. Yang paling besar gajahnya itu tidak mau tunduk kecuali kepada Abraha, kepada Najasyi. Bahkan kepada Abraha dia tidak mau. Yang 999 kalau Abrahanya datang, memang sudah dilatih kayak sirkus gitu, semuanya tunduk. Anunya gajahnya ini, belum manusianya, ini gajah dilatih untuk tunduk. Begitu Abraha mengatakan kepada Sayyiduna Abdul Muttalib, coba lihat gajah-gajah saya, banyak, ganal, sekali lindas habis sudah itu Ka'bah. Oh iya, kata Abdul Muttalib. Maka diperlihatkan ke kandangnya. Ternyata begitu Abdul Muttalib datang, semua gajah langsung tunduk kepada Abdul Muttalib. Kenapa? Cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keadaannya Abdul Muttalib, kakek Nabi. Bagaimana dengan keadaan ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib? Tidak jauh beda. Karena apa? Karena mewarisi cahaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana keadaan Sayyidatuna Aminah? Juga demikian. Kemudian dilahirkanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malam 12 Rabiul Awal. Bintang dari atas langit turun. Ada satu orang perempuan namanya Ummu Utsman. Dia bercerita, aku ingin ke rumah Aminah. Ternyata begitu aku keluar dari rumah, bintang jatuh. Aku takutan, akhirnya pingsan. Besoknya tersadar, dia bercerita, bintang pada jatuh. Ternyata bintang bukan jatuh, bintang turun ke bumi, ingin mengucapkan selamat dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada seorang perempuan yang lain, dia ingin keluar untuk mengucapkan selamat kepada Sayyidatuna Aminah. Ternyata dia melihat rombongan malaikat dari atas langit, ribuan malaikat. Dia takut balik lagi ke rumahnya, karena sampai pingsan tubuh balik. Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, falakam yauma wujudik, berapa banyak di hari engkau dilahirkan ya Rasulullah, zaharat fina ajaib, tampak keajaiban-keajaiban. Basyaratna bil ataya, yang memberi kabar gembira kepada kami dengan pemberian-pemberian Allah, wal amani war raghaib, dan semua cita-cita. Sayyiduna Abdul Muttalib tatkala penyerangan tentara Ka'bah, beliau menunggu di atas gunung, kok enggak ada kabarnya. Akhirnya beliau cek ke tempat tentara-tentara tersebut, ternyata tentara-tentara itu sudah habis
dan yang tinggal selamat cuma 1-2 orang. Kemudian gajah-gajahnya pun sudah habis karena dijatuhi batu-batu dari neraka yang dibawa oleh burung ababil. Wah, ternyata semuanya sudah tidak ada. Akhirnya dia panggil Quraisy, ayo Quraisy, ini semuanya sudah tidak ada. Akhirnya diambillah harta-harta ghanimah. Di antara yang mengambil adalah Affan, ayahnya Sayyidina Utsman, dan dia terdahulu. Akhirnya banyak mengambil. Katanya ulama, kekayaannya Sayyidina Utsman dari ayahnya yaitu Affan yang mengambil ghanimah pada waktu Raja Abrahah menyerang ke kota Makkah. Dan sampai sekarang ada rekening bank namanya rekening Utsman bin Affan. Sampai sekarang. Apa rekening bank itu di Madinah sana? Ternyata Sayyidina Utsman ini mewakafkan tanah, yang tanahnya itu diwakafkan untuk kaum muslimin sedunia. Hasilnya itu berupa kurma dan lain sebagainya, dimasukkan ke rekening bank atas nama Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Begitu apa yang mereka lakukan. Sekarang kita apa yang kita lakukan? Akankah nama kita dikenang ataukah kita dilupakan? Mbak mati sudah hai. Bahkan ada kadang-kadang manusia itu sebelum mati sudah didoakan, mudah-mudahan mati jangan ada kayak itu. Naudzubillah min dzalik. Mereka para ulama-ulama terdahulu, para aulia, para anbiya wal mursalin, nama mereka terus dikenang. 3 hari yang lalu haul Datu Pemulutan Haji Muhammad Thohir. Sidin urang dalam pagar, berdiam di situ, bulik ke Martapura, meninggal, diantar lagi ke situ di pulau 300 tahun yang lalu, lebih tua daripada Syekh Muhammad Asy'ari Banjari. Sugih, bisi rumah, enggak, bisi harta banyak, enggak. Bahkan ahli warisnya wallah alam ada apa tidak. Kenapa sampai sekarang haulnya diperingati? Kenapa sampai sekarang sejarahnya digali? Kenapa sampai ini orang semuanya mengesahkan tentang Sidin? Karena beliau punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Beliau punya rahasia yang menyebabkan dia dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan Allah, bakar rahmat. Ini orang sukses. Orang-orang yang telah meletakkan namanya sehingga dikenang sebagai orang yang solehin, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, bukan karena ilmunya. Bahkan diriwayatkan beliau tidak dikenal sebagai orang yang alim, cuma beliau pejuang. Tapi beliau mempunyai kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, acara-acara seperti ini jadikan azimatmu, jadikan wasilahmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri Nabi Muhammad. Kemudian sebutkan hajat-hajatmu dengan berkat Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik hajat duniawiyah maupun hajat ukhrawiyah, pasti didengar oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar, Al-Waliyul Kabir, mempunyai karamat yang besar, Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim Maula Inat saja, beliau mengatakan dalam qasidahnya meminta ampun kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabba Makkah wassafa bi Muhammadin, ujar beliau, wahai Tuhan Makkah dan Tuhan Safa, dengan berkat Nabi Muhammad, ighfir lana ya sami'an li du'ana, ampuni bagi kami wahai yang mendengar doa-doa kami. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dengan berkat Nabi Muhammad, mengkabulkan hajat kita dengan berkat Nabi Muhammad. Allah luaskan rezeki kita yang halal dengan berkat Nabi Muhammad. Rumah ini dijadikan rumah yang penuh dengan rahmah dengan berkat Nabi Muhammad. Anak-anak dijadikan anak-anak yang salihin salihat dengan berkat Nabi Muhammad. Keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan berkat Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati yang lembut dan selalu ingat dengan Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Habib Naufal Al-Idrus dari Lor Batang. Ahlan wa sahlan Habib di kediaman kami. Dan yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, para tuan guru, wabil khusus tuan guru Mulkani, dan para habaib-habaib yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Afwan, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Ahlan wa sahlan di kediaman kami. Yang kami hormati Sahibul Hajjah, keluarga besar Wahyu Group, wabil khusus pimpinan kami Bapak Ali dan Bapak Johan beserta keluarga besar. Yang kami hormati hadirin hadirat jamaah tamu undangan yang telah bersedia hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan berkah kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul dengan para alim, dengan para habaib, dan insya Allah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita semua berharap mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini ulun secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada guru-guru, kepada para habaib, para jamaah semua yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Yang kemudian kepada seluruh teman-teman panitia pelaksana acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah kita usahakan pada malam hari ini Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ulun mewakili keluarga besar Wahyu Group ingin menyampaikan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para habaib, kepada para semua alim dan para jemaah, jika ulun secara pribadi ataupun acara pada malam hari ini ada sesuatu hal yang kurang berkenan, baik dari kami menyediakan tempat ataupun ada hidangan-hidangan yang kurang berkenan. Afwan, minta rela, minta ridho. Inilah kemampuan kami mengusahakan. Mungkin hanya sebatas ini saja yang akan saya sampaikan, karena ada yang lebih berhak untuk menyampaikan yang lebih banyak daripada ulun. Ulun akhiri apa yang ulun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ila hadratin Mustafa Rasulullah SAW Suma Imam Kutub Al-Habib Husain bin Abu Bakar Selamat Batang Haji Abdul Qadir Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Idrus Al-Habib Ali bin Muhammad Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Qabul hajat ya Rabb. Qabul hajat ya Rabb. Qabul hajat ya Rabb.
biberkati habibana Rasulullah SAW. Kabulkan hajat kami ya Allah, biberkati idola kami habibana Rasulullah SAW. Biberkati orang tua kami ya Allah, biberkati wali-wali, biberkati guru-guru kami ya Allah, biberkati orang-orang soleh dan solehah ya Allah. Kami memohon ya Allah, yang pertama-tama kami berdoa di tempat mustajab doa ya Allah, di tempat kabul doa ya Allah. Panjangkan umur guru besar kami ya Allah, yaitu orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur beliau ya Allah, angkat derajat beliau ya Allah, kasihlah kedudukan yang tinggi beliau ya Allah. Beliau telah membesarkan kami dengan rasa kasih sayang ya Allah, mendidik kami dengan rasa rindu cinta ya Allah. Panjangkan umur beliau ya Allah. Jadikanlah ini malam kami anak yang soleh dan soleha ya Allah, sehingga doa kami mustajab ya Rabb, sehingga doa kami kabul ya Allah, sehingga doa kami Engkau ijabah ya Rabb. Kami sangat banyak dosa sama kedua orang tua kami ya Allah. Detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, kami baru ngerti karena kami banyak dosa. Ampunilah dosa orang tua kami ya Rabb. Di tempatnya Rasulullah SAW, kami barusan ya Allah mengidolakan Rasulullah SAW. Kami menatap para habaib juriatnya Rasulullah SAW. Kami menatap para tuan-tuan guru pewarisnya Rasulullah SAW. Jadikanlah kami anak yang soleh dan soleh ya Rabb, sehingga doa kami mustajab ya Rabb, kabul ya Rabb. Kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Hanya doa kami yang banyak dosa ini, dosa kami lebih daripada gunung Uhud ya Rabb. Panjangkan umur beliau. Kalau orang tua kami sudah pulang ke rahmat Allah, kalau beliau sudah Engkau panggil ya Rabb, kalau ditakdir Engkau jemput dengan para malaikat ya Rabb, ampunilah dosa-dosa beliau ya Allah, yang selama mendidik kami mungkin ada duit haram, selama menghidupkan kami ya Rabb, amin. Jangan Engkau siksa ya Rabb. Berkat kami ini malam hari di majlis ya Rasulullah, amin. Memandang para habaib, memandang tuan-tuan guru ya Rabb, amin. Minta redonya ya Rabb. Taruhlah orang tua kami di samping Rasulullah SAW, di samping manusia yang kami rindukan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, di samping manusia yang kami sayangi ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, kabul. Samping manusia idola kami ya Allah, habibana Rasulullah SAW. Taruhlah beliau di samping Rasulullah, taruhlah beliau di samping Rasulullah SAW ya Rabb. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak yang soleh dan soleha ya Rabb. Jadikanlah istri-istri kami soleha ya Rabb. Jadilah kami ya Allah panutan keluarga sebagai suami yang bujur-bujur, betul-betul panutan Rasulullah SAW. Bisa mendidik istri kami agar lebih dekat taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bisa mendidik anak-anak kami ya Allah agar lebih taat dekat kepada Allah sama Rasulullah SAW. Yang punya penyakit, dengan hadirnya ini malam, hadir acaranya Rasulullah, berilah sifat-sifat ya Allah. Jauhkanlah penyakit kami ya Allah ya Rabb. Yang belum dapat jodoh ya Allah, jadikanlah jodoh anak yang soleh-soleha. Yang belum ada keturunan, kasihlah keturunan anak yang soleh-soleha ya Rabb. Para pengusaha mudah-mudahan amanat yang dari Engkau dikasih keberkahan lancar ya Allah. Petani-petani hasilnya ya Allah memuaskan ya Allah.
Ya Rob, jangan Engkau cabut dulu umur kami sebelum lunas utang piutang ya Allah. Sebelum utang piutang lunas, karena Rasulullah tidak mau akan menyolatkan orang yang punya utang ya Rob. Kami takut ya Rob, kami takut dengan azab yang sangat pedih dan perih ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Allah ya Rasulullah. Jangan Engkau cabut umur kami sebelum kami diundang ke Baitullah sebagai tamu Engkau ya Allah. Tamu mulia Engkau ya Allah. Enggak itu tolak haji atau umroh ya Allah. Mudahkanlah urusan dunia kami ya Allah ya Rob. Ya Rob, berkat ini malam tempat mustajab doa. Ulun enggak minta apapun ya Rob. Ulun memohon berkat ulun juriatnya Rasulullah SAW. Berkat banyak juriatnya Rasulullah SAW yang duduk dengan gembira ya Rob. Beliau datang kemari bukan tuan rumah yang undang, tapi datuk beliau yang undang. Sallu ala sayyidina Muhammad. Berkat kanjeng Nabi besar Muhammad ya Allah. Ya Allah, haramkan yang datang sekeluarga api neraka untuk menjilat tubuh yang hadir ya Allah. Haramkan ya Allah api neraka, haramkan ya Allah ya Rabb. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami sangat rindu sama pian ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami sangat sayang sama pian ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami sangat cinta ya Rasulullah. Buktikan kecintaan kami para juriat yang ini malam sama Datuk. Ya Datuk, berilah yang hadir ini malam sekeluarga syafaat ya Rasulullah. Berilah syafaat ya Rasulullah. Berilah syafaat bukti cinta beliau sama pian ya Rasulullah. Beliau ini malam memandang para juriat-juriat, memandang para tuan-tuan guru ya Rasulullah. Berilah syafaat ya Rasulullah. Berilah syafaat ya Rasulullah. Itu yang kami tunggu-tunggu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Mudah-mudahan kami semua yang hadir di sini meninggal dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Rob, yang musuhin para habaib, yang musuhin para habaib, yang musuhin tuan-tuan guru, jangan engkau cabut ya Rob. Jangan engkau cabut umur beliau-beliau ya Rob. Beliau enggak ngerti. Berilah hidayah seperti kami ini malam duduk. Sallu ala sayyidina Muhammad. Jangan engkau cabut yang musuhin para habaib. Karena di darah habaib, darah kanjeng Nabi besar Muhammad. Harum sorga aja enggak ngendus. Yang parah pemusuh-pemusuh habaib. Berilah hidayah ya Rabb. Setelah hidayah baru meninggal beliau dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Qabul hajat ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir termasuk ulun bisa engkau redoin mimpi ketemu kanjeng Nabi besar Muhammad. Kami enggak minta alfat, kami enggak minta rumah di Citra, kami tidak minta apartemen dimanapun. Yang kami harapkan ya Rabb, bisa ketemukan kami dengan kanjeng Nabi besar Muhammad. Pertemukanlah dengan rindu kami memandang para habaib, memandang tuan-tuan guru. Pertemukanlah kami sebelum hayat kami, sebelum malaikat jemput kami. Jumpa sama idola kami Rasulullah. Jumpa sama Rasulullah ya Rabb. Jumpa sama Rasulullah ya Rabb. Jumpa sama kanjeng Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan yang pulang dari sini sampai rumah masing-masing dengan selamat. Dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya Rabb, di dunia atau di akhirat di samping baginda Nabi besar Muhammad.
ma'bul hajat gobel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Qudus najina min kulli bus. Tawassalna bis samsi sumus wa bil imam kutub Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idus. Al Habib Abu Bakar bin Al-Idus. Kai Al Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idus keramat terbatam. Sabul wilayah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. 3 kali sama-sama. Umpat Habib. Ya Rabbi bil Mustafa. Al-Karami. Ya Rabbi bil المقام لنا بلنا ما مضى يا واسع الكرم Ya Rabbi bil مصطفى لا اغفر لنا ما مضى كرمي تقبل الله منكم. belum selesai. Habib tutup ame malut 3 kali. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib ya Rasulullah salawatullah sallallahu alaihi Muhammad. Kepada para habaib dipersilahkan ke dalam rumah, santapan seadanya, kemudian para jemaah sekalian untuk mengambil sendiri di tempat meja yang sudah disiapkan. Sekali lagi kami harapkan kepada para habaib, ulama untuk masuk ke dalam rumah, ada santapan sedikit, kemudian para